We'll start with our trivia. Hope you guys are ready. Okay. All right. Today is with the special food round. Okay. So the question to girls, every time I start with boys, today the first question to girls. Here we go. Ephraim is likened to which food item in the book Hosea? Cake, bread, honey, soup. Quick. Cake. Cake. Right answer. Girls get 10 points. Next question to boys. What food did Jonathan taste that brightened his eyes? Unleavened Honey. 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 Correct. Honey. Boys get 10 points. Next question to girls again. What did Jacob give to Esau to get his birthright? Look the option carefully, then answer. Bread, stew of lentils, bread and soup, bread and stew of lentils. Bread and stew. Good. Option C, right? Option D. Option D. Option D. Okay, you are right. Bread and stew of lentils. Excellent. Now, again, question to boys. What was the liquid food that accompanied in Abraham's meal to 3 men? Honey, milk, vegetable soup, wine. Milk. Good. Boys get 10 points again. Excellent. To girls, what did Gideon offer to the angel of the Lord? Meat and unleavened bread, barley bread, 1-year-old calf, bread and dove. Bread and, yeah. Going to call the timeout. Option A. Option A, meat and unleavened bread. Excellent. Right answer. To boys, what did Daniel and his friend choose not to have? Choose to have. Vegetable and milk. Option B. Vegetable and wine. Vegetable and water. Vegetable and soup. Option C. ആദ്യത്തേത് ഞാൻ കേട്ടത് എന്റെ കേൾവിയുടെ പ്രശ്നമാണോ? ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ. കറക്റ്റ്. Last question to girls. What did the risen Lord eat before his disciples to prove that he is not a ghost? Bread and fish, broiled fish and honeycomb, loaves and fish, baked bread and 2 fish. Quick. Girls. ഇത് ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. ഗോൾഡൻ ഗോൾ പോലെയാ, 4ാമത്തെയാ. Option B. Option B, broiled fish and honeycomb. Oh, option B. You are excellent. Right. Very good. 40 marks scored. Oh, ഇന്ന് തകർത്ത ദിവസമാണ് ഗേൾസ്. നോക്കട്ടെ, ബോയ്സ് 30-ൽ നിൽക്കുകയാണ്. In what Ruth was asked to dip the bread and eat by Boaz? Honey, milk, vinegar, pickle. Honey. ഗ്രൂത്തിനെ വിളിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹണി എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മോളെ കഷണം ഇതിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏതിൽ മുക്കി കഴിക്കാനാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഹണി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം. പക്ഷെ ഉത്തരം വിനെഗർ ആണ്. നമ്മുടെ വിനാഗിരി അല്ല. ആരും ഗൈസ്, ബട്ട് യു ഗോട്ട് 30 and girls got 40. ഗുഡ് ജോബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റിനോട് കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് okay, this was the last thing we were studying yesterday, and you had a breakout room and you did all these: altar, lever, table of showbread, lampstand and all. So this is a miniature or a model of tabernacle and ark of the covenant, kept mercy seat on it. Then these are the 3 objects within the ark of the covenant. Can anybody name them? Quick. ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയണം. അറിയാവുന്ന അഹരോന്റെ തളിർത്തവടിയും തളിർത്തവടിയും
pot of manna Okay. and 2 broken commandments, 10 commandment tablets. ബ്രോക്കൺ അല്ല, റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാ. ബ്രോക്കൺ പൊട്ടിപ്പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ദൈവം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആൻസർ, ഗുഡ്. Altar of incense, it is for the aroma within the tabernacle. Then lampstand and showbread, a table of showbread. Then laver, this is to wash their hands and all. And this is the altar of burnt offering. ഇത് ടാബർനാക്കിളിന് പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലാണ് മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓവർവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഓവർവ്യൂ ഇന്നലത്തെ കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ തുറക്കാം. ഇസ്രായേലിന്റെ ജേർണിയാണിത്. എത്ര വർഷമാണ് ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നത്? ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ്? 40 years. 40 years, correct. So you can see there in the map 1 to 18 points, dots. So 1 to 8, there is a place. So first of all, let us identify the places quickly. Okay, anybody can say the answer. The verses are given there. Exodus, some places are missing, so you have to fill it, then we will go on. First place from where they started their journey, number 1, Exodus 12:37. This is a very Ramesses. This is a historical place. This is one of the pharaoh's name, Ramesses. Then second one is again first place, Sukkoth. This is the first place where they have encamped. അവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് താമസിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ഥലം. പിന്നെ തേർഡ് പ്ലേസ് അവിടെ ഉണ്ട്, Pihahiroth. Okay, it is there. Then number 4 is again missing, 15:23. മാറ. ഓക്കെ, മാറായലീമിൻ പാറയിൻ വെള്ളം, ആ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ മാറയലീം ഒക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനി ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ number 6 is there. Okay, it is wilderness of sin. The number 7 is missing. Can you say what is number 7? Pardon? Rephidim. Very good. Now, what is number 8? Number 8 is very crucial in their journey. Sinai. Very good. When you look into Sinai, അവർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 3 മാസമായി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 3 months കൊണ്ട് അവർ പോയിന്റ് നമ്പർ 1 മുതൽ പോയിന്റ് നമ്പർ 8 വരെ എത്തി. പിന്നെ മോശ എത്ര നാളാണ് Nobody knows? How many days and night Moses was on the mountain? Clue. 40. അത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം. വീണ്ടും ഈ കമാൻഡ്മെന്റ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോയി അടുത്ത 40 days and 14 nights. So all together it is 80 days. 80 days എന്ന് പറയുമ്പോൾ how many months approximately? Come on. How many months? 3 months. So 3 plus 3, 6 months. അപ്പോൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവര് പോയിന്റ് 1 to 8 മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ 40 വർഷം എവിടെയാ? 1 to 8 അല്ല, 1 to 12 വരെ എത്ര വർഷം? Yeah, point number 12 is a very, very crucial place. What is point number 12? What is that place? Numbers. Kadesh Barnea. Who can tell me what happened in Kadesh Barnea? Just one sentence, or what happened in Kadesh Barnea? Who can tell me? ഒറ്റുനോക്കാൻ പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നു, 10 പേര് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത എന്റെ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് 40 വർഷം, 35 അല്ല, 30 അല്ല, 60 അല്ല, കൃത്യം 40 വർഷം ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയത്? Why it is exactly 40 years? Why not 30? Why not 20? Why not 50? Why 40? Any answer? സ്പൈ ചെയ്തത് 40 ദിവസം. Yes, സ്പൈ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് തിരികെ വരാൻ എടുത്ത ദിവസങ്ങൾ 40 days ആണ്. സോ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കത്തില്ലേ?
ഒരു ദിവസത്തിന് നീ 1 മണിക്കൂർ വൈകിയത് കൊണ്ട് നീ 5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, because of your disbelief for 1 day, God counted it as 1 year punishment. So that is the reason 40 years they had to wander. അത് ഏത് പോയിന്റ് മുതൽ ഏത് പോയിന്റ് വരെയാണെന്നറിയാമോ? പോയിന്റ് നമ്പർ 12 മുതൽ 18 വരെയാണ് അവരുടെ ജേർണി. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പുറപ്പാട് മുതലേ 40 വർഷം അങ്ങനെയല്ല. പോയിന്റ് നമ്പർ 12 മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are near to Palestine, but they couldn't enter. അപ്പോൾ ആ മാപ്പ് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായില്ലേ? അവർ തൊട്ടടുത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു എൻ്റർ. ഓക്കെ, സോ മാപ്പ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു beautify your Bible study. So keep that in mind. Maps are very, very important. Okay, all right. So these are the places that you have already said. Okay, so in the notes, please fill it up and complete your notes. Now, ഇസ്രയേൽ എന്നുള്ള ആ വലിയ ബൃഹത്തായ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ശൗൽ, പിന്നെ ദാവീദ്, പിന്നെ ശലോമോൻ. ഈച്ച് ഓഫ് ദം റൂൾഡ് 40 years. ഇനി ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, നോർത്തേൺ കിങ്ഡം, സദേൺ കിങ്ഡം, അല്ലെ? ഈ നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിൽ എത്ര രാജാവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ 20. Okay, very good, very good. So here, northern kingdom, 20 in the southern kingdom, 19 in the northern kingdom. Okay, 19 kings. So what is northern and southern? So the greenish part here is the northern kingdom, which consists of 10 tribes. Then, the pink, the orange color that is written Judah there, well, that is called the southern kingdom, that consists of 2 tribes, that is Judah and Benjamin. So first king over here in northern kingdom was Jeroboam. He was just a servant of Solomon. Okay, then capital was Samaria, which you can see there, Samaria. Then the last king was Hosea. Read about this. You don't need to look into that. You can, it is there in the notes. 2 Kings chapter 18. It is there in 2 Kings chapter 18, the entire description. They went to a captivity in 722 BC. Next slide, you can see that. Who is Rehoboam? Son of Identity. Solomon. Son of Solomon. Okay, whereas in the northern kingdom it was a servant of Solomon. Okay, son of Solomon. So here, can you see the slide? Okay, GB, can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. So capital Jerusalem. Then the last king is Zedekiah. ഈ പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലാസ്റ്റ് സീൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? തന്റെ മക്കളെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നിട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ദുർഘടമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഐഡൽ വർഷിപ്പ്. They left the Lord, so God also chapter 25. Okay, ഇത് ക്രൂഷ്യൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബൈബിളിലെ. അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ, അവര് അയച്ച ദൈവം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് 8 നല്ല രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. സോ നോർത്തേൺ കിങ്ഡം there is not at all a good king, but in southern kingdom there were 8 good kings. ഇത് ചരിത്രമാണ്, ഇത്തിരി ടഫാണ്, ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു 2. ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോർത്തേൺ സദേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നോർത്തേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലും, സദേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂഡ. ഈ 12നെ 2 ആക്കും, 10ഉം 2ഉം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 10 എന്നുള്ള ട്രൈബിന് എന്ത് പറ്റി? അസീറിയയിലേക്ക് അവർ ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അടിമകളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 10 tribes. 722 BC-യിലാണ്. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ബിബ്ലിക്കൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കുലർ ഹിസ്റ്ററി ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, കാരണം അസീറിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി അവരുടെ ഇതിലും ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 2 Kings chapter 18. Okay, now Babylonian captivity. This is for the southern kingdom. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഗോത്രങ്ങളുള്ള ജൂഡ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ. ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 2 Kings 24 and 25. ഇതിൽ 3 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ആ മാപ്പിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആരോ മാർക്ക് 3 എണ്ണം കാണാം. ഇതിൽ വയലറ്റ് കളറാണ് അസീറിയൻ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ. അവർ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത്. അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് നിനവെ.
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണുന്ന റെഡും ഗ്രീനും, ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ബാബിലോണിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 2 ട്രൈബ്സിന് സംഭവിച്ചതാണ്. അത് 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നടന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് 606 BC 606. ഈ സമയത്താണ് ഡാനിയേലിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയത്. ഡാനിയേലൊക്കെ അന്ന് ബാലന്മാരാണ്. അതിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് അപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നെ കൊണ്ടുപോയത് മിഡിൽ ക്ലാസസിനെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അതുപോലെ ഉള്ള ആളുകൾ. ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയതാണ് യെഹസ്കേൽ എന്ന പ്രവാചകൻ. ഓക്കെ, 597 BC. പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായത്. അന്നേരമാണ് യെരുശലേം ചുട്ടു നാശമാക്കിയത്. ആനകളെ വെച്ച് വരെ ഉഴുതു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. അന്നേരമാണ് ഒരാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നോക്കി വിലപിച്ചത്, ജെരമ്യ. ഇതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലെക്ചറായിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പോയതുപോലെ തന്നെ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അവർ മടങ്ങി വന്നു. ഓക്കെ, 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പോയത് ഒരേ രാജാവ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയത്, നെബുക്കദ്നേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്. എന്നാൽ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അവർ മടങ്ങി വന്നു. ആദ്യം മടങ്ങി വന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം വന്നിട്ട് ഈ ആലയം തറക്കല്ലിട്ട് രണ്ടാമത് പുതുക്കി പണിതു. ഓക്കെ, സോ അത് സംഭവിച്ചതാണ് 538 BC. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ പിന്നെ അവർ അവിടെ അപ്പൊ 3 മടങ്ങി വരവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചല്ല വന്നത്. അപ്പൊ മടങ്ങി വന്നതും 3 ബാച്ചാണ്. ബാക്കി ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ അടിമകളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം മടങ്ങി വന്ന കുറച്ചു പേര് ആണ് ഇത് 538. അതിനുശേഷം 458 പിന്നെ ഒരു ബാച്ച് മടങ്ങി വന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് എസ്ര. സോ സെരുബാബേൽ ആൻഡ് എസ്ര. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഓർ ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, പിന്നെ ബാക്കി ആരും അവിടെ മിച്ചമില്ല. അത് മടങ്ങി വന്നത് 440 key persons. Come on, tell. Who are the key people? Zerubbabel, Ezra and Nehemiah. അപ്പോൾ ഇവര് കീ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ദേ വർ ദ ലീഡേഴ്സ് ഗൈഡിങ് ദം ബാക്ക്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇവര് ഈ പ്രവാസകാലത്തിരുന്ന സമയത്താണ് അവരുടെ ഗിറ്റാറും ഒക്കെ മരത്തെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അവർ പാട്ടുപാടാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗീതത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട്. Who can tell me which is that song? വളരെ ഫീലിംഗ് ഉള്ളൊരു പാട്ട്. യെസ്, ബോണിയം എന്നുള്ള സീരീസ് പണ്ടത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ബൈ ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ബാബിലോൺ. അത് വേൾഡ് ഫേമസ് ആകാത്തൊരു വികാരമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നദിയുടെ തീരത്തിരുന്ന് യെരുശലേം കാണാത്ത, ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ ദേശത്തെ മനസ്സിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാത്. അതിനകത്തൊരു കണ്ണുനീരിന്റെ ഒരു പാട്ടാത്. അപ്പൊ ഈ ചരിത്രം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അത് വായിച്ചാൽ ഒന്നും ഏശിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, നമ്മളെയൊക്കെ ബന്ദികളാക്കി പാകിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച്? നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കളഞ്ഞിട്ട് അടിമകളായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊറോട്ട കഴിക്കാനും അവിടെ ചാല് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാലത്തെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ട് പോവാണ്. ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ്. ബൈബിളിലെ മൊത്തം പ്രവാചകന്മാരെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അത് കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഈ എക്സൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എക്സൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസം. അപ്പോൾ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മൊത്തം പ്രവാചകന്മാരെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ട ക്ലാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസത്തിൽ പോയ പ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ? ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എസെക്കിയേൽ, എസെക്കിയേൽ ആൻഡ് ഡാനിയേൽ, കറക്റ്റ്. ജെറമ്യ പ്രവാസകാലത്തുള്ള പ്രവാചകനാണ്. ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു എക്സൈൽ. ആ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ എന്ന്
ആണ് മരിക്കുന്നത്, താൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയില്ല. കാരണം അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ആ രാജാവിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവചിച്ചത് കൊണ്ട് രാജാവ് അവനെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ വെറുതെ വിട്ടത് കൊണ്ട് ആ പുള്ളി അവിടെയൊക്കെ ഓടി നടന്ന് കണ്ട് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു കീർത്തനമാണ് വിലാപങ്ങൾ. സോ എക്സലിക് പ്രോഫറ്റ്സ് ആർ ഡാനിയൽ ആൻഡ് എസെക്കിയേൽ ഒൺലി. എക്സലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസകാലത്ത് സംസാരിച്ച രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ. അടുത്ത ക്ലൂ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. പോസ്റ്റ് എക്സലിക് പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസകാലം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ 3 പ്രവാചകന്മാരെ ഉള്ളായിരുന്നു. അവർ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ. ആരാണ് ആ 3 പ്രവാചകന്മാർ? പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 3 പ്രവാചകന്മാർ ആരെല്ലാമാണ്? ക്വിക്ക് ആൻസേഴ്സ്. ഹഗായി, Malachi. These are the post-exilic prophets. So you got exilic and post-exilic. So pre-exilics are the rest of them. That's it. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എക്സലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ, ഡാനിയലും എസെക്കിയേലും മാത്രം. പിന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ് എക്സലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെരൂബാബേലും എസ്രയും നെഹമ്യാവും ഒക്കെ മടങ്ങി വന്ന സമയത്ത് അവരോട് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ 3 പേരും. ഓക്കെ, എസ്ര ആൻഡ് നെഹമ്യ ആർ നോട്ട് പ്രോഫറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി അബൌട്ട് പ്രോഫറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഇന്റർടെസ്റ്റമെന്റ് പീരീഡ്. ഇത് അധികം വിവരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്റർടെസ്റ്റമെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലാക്കിക്ക് ശേഷം മുമ്പ് 400 വർഷത്തെ കിങ്ഡം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, മേ ബി 6 റൂൾസ് യു ക്യാൻ സീ. അതിൽ ഞാൻ ഈ കളർ കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ കിങ്ഡമാണ്, രണ്ടും ദ സെയിം ടൈം. കാരണം നിങ്ങൾ ഇയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, 300 ഇതിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരേ പാരലൽ കിങ്ഡം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഗ്രീക്ക് കിങ്ഡമാണ്. ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ഒരു കിങ്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിങ് ഏതാണ് ഗ്രീക്ക് കിങ്ഡത്തിൽ? ആർക്ക് പറയാം? Alexander the Great. Yes, he actually flourished the kingdom. Okay, Alexander the Great. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ടൊളമൈക് അല്ലെങ്കിൽ സെല്യൂസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ബ്രാഞ്ചസ്. ഇത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അലക്സാണ്ടറിന് 4 ജനറൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 4 ജനറൽസ് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൽ 2 ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫേമസ്, അവരുടെ പിന്തുലമുറക്കാരാണ് ടോളമൈക്കും സെല്യൂസിഡും. അത് പാരലായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇവർ രണ്ടും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഫൈറ്റാ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 8-9 അധ്യായങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീനാണ് മക്കാബി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ തന്നെ, മക്കാബിയൻ റിവോൾട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഹാസ്മോനിയൻ റൂൾ എന്ന് പറയും. ഹാസ്മോനിയൻ അതൊരു ഫാമിലി നെയിമാണ്, ഹാസ്മോനിയൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് റോമൻ റൂൾ. അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് മുതൽ റോമൻ വരെയുള്ള ഈ 6 കിങ്ഡം ഉണ്ട് ഇടക്കാല ചരിത്രത്തിൽ. ഇതൊന്നും വിവരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എ സ്കെലിറ്റൻ. ഓക്കെ, ഇത് മലയാളികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഐ ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അങ്കിൾ, മലാഖി മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ. ബട്ട് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ യു ഹാവ് many books you can buy. Intertestament period books are available. Okay, സോ യേശു കർത്താവിന്റെ കാലഘട്ടത്താണ്, അത് റോമൻ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും റൂൾസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ദെൻ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി. നമ്മൾ എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ജെനസിസ്. നൗ വി ആർ ടു ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ. എൻറ്റയർ ബൈബിൾ നമ്മളൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു. മൊത്തം ഒന്നും പറ്റിയില്ല, നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള സ്കാനിങ്ങാ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്കിം ചെയ്യണം. ഒരു ബുക്കിനെ നിങ്ങൾ ഓവർവ്യൂ ചെയ്യണം. ആരെഴുതി, എപ്പോൾ എഴുതി, എന്തിനെഴുതി, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബുക്കിനെ ഇനി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം. ഓക്കെ, സോ നൗ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി. ഇന്റർടെസ്റ്റമെന്റ് പീരീഡ് അവസാനിച്ച് കർത്താവ് ഓൾറെഡി വന്നു. ഇനി അത് മുതലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ചർച്ചിന്റെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനം മുതലൊക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ, യുവർ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. കൻ യു ലിസൺ? ആർ യു ഏബിൾ? ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ. സോ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി. ഏൻഷ്യൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വന്ന് അതിനുശേഷം സഭ സ്ഥാപിച്ച് 590 AD. ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 590 AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 2020 AD ആണ് നമ്മളുള്ളത്. 590 AD എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പോപ്പിന്റെ റൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് 590 AD. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇയർ ക്രൂഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രിഗറി ദ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു
പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആയിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡീവൽ പീരീഡ്, പോപ്പുമാരുടെ ഒരു വാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. റോമ കത്തോലിക്ക സഭകളുടെ ഒക്കെ വർധനവും ഒക്കെ വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടം, മറ്റൊരു ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടം. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ഏജ് ആണ് മിഡീവൽ പീരീഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ബൈബിള് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, പണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ പോലും ഇഫ് യു ആർ ലിസണിങ് ടു വേദാസ്, ഹിന്ദു വേദാസ്, നീ ഒരു ശൂദ്രനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു ഈസ് എ ലോ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ലാത്തവരെല്ലാം ലോ കാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനല്ല. സോ ഇഫ് ഐ ഹാപ്പൻ ടു ബി ലിസണിങ് ടു വേദാസ്, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ? ഈയമുരുക്കി ചെവി പൊട്ടിപ്പോ. കാരണം അത്രയ്ക്കാണ് കത്തോലിസിസം ചെയ്തത്. സാധാരണക്കാരന് വായിക്കാനുള്ളതല്ല ബൈബിൾ. ബട്ട് യു ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ദ ബൈബിൾ ടുഡേ ഇൻ അവർ ഓൺ മദർ ടങ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ ഷെൽഫിനകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബൈബിളാണ്. ഇതൊക്കെ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എത്ര പേര് കൊതിച്ചതാണെന്നറിയാമോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ, വായിക്കാൻ. ഇന്ന് നമുക്കിത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. സോ റിഫോർമേഷൻ പീരീഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വചനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് മാർട്ടിൻ ലൂതർ വന്ന് റിഫോർമേഷൻ പീരീഡ് ആണ് 1516 to 1789. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മോഡേൺ പീരീഡ്. ആ സമയം മുതലാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു, ശരിയാ. പക്ഷേ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ തെറ്റായിട്ട് പോയത് കാരണം കൾട്ട് വന്നു. ഒത്തിരി കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരുപദേശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന സമയമാണ് മോഡേൺ പീരീഡ്, 17th century മുതലുള്ളത്. പിന്നെ 1914 മുതലാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ. ഇതാണ് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം സ്കെലിറ്റൻ ആണ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ കോഴ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഓവർവ്യൂ. ഓക്കെ, observation. What is observation? Give me the caption quick. What is observation? What do I see? Very good. What do I see? What do you see? Observe. പാതിരാത്രിക്ക് മോര് തരൂ. വായിക്ക്. മോര് തരുമോ? തരില്ല. ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പറ. ഇത് എഴുതി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് വായിക്കാൻ. ബട്ട് യു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഡു യു സീ? മലയാളത്തിലാ? അതെനിക്കറിയാം. നേരെ വായിച്ചാലും തിരിച്ചു വായിച്ചാലും ഒരേപോലെ ഗുഡ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും മോര് തരുമോന്നാ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും മോര് തരുമോന്നാ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. തിരിച്ചു വായിക്കാം. ഓൺലി വൺ ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതും ഉണ്ട്. ഇത് പറ. ഒബ്സർവ്. ഇതും മലയാളത്തിലാണ്. കാണുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഡു യു സീ മീൻസ് ഇൻ ഒബ്സർവേഷൻ. ദൈവസ്നേഹം തന്നെ. ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നല്ലോ അങ്കിളെ. മറ്റേ പുള്ളിയുണ്ട്. മറ്റേ പുള്ളി അത് ആ പുള്ളി എന്റെ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ആ പുള്ളി പോട്ടെ. ബാക്കി പറഞ്ഞേ. വെരി ഗുഡ്. യു ആർ ഒബ്സർവിങ്. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്ത്. ഞാൻ RTL പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഗേൾസും ബോയ്സും മിക്സഡ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒബ്സർവേഷന്റെ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ കൊടുത്തപ്പോ ഒരുത്തൻ ഇരുന്ന് ഫ്രണ്ട് റോ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ചിരി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനാടാ ചിരിക്കണേ? വൈ ആർ യു ലാഫിങ്? പറഞ്ഞു, സാർ ഡോണ്ട് സ്കോൾഡ് മീ. പറഞ്ഞു, വൈ ഷുഡ് ഐ സ്കോൾഡ് യു? But you tell me, why are you laughing? Sir, pardon. Oh, so tell me, what did you observe? Sir, don't scold me. So he was repeatedly saying, don't scold me, don't scold me. Then, I was drinking water, which is kept on the table for the teachers. So he told me, sir, you are drinking the water, no? In the bottle, there is a long hair. So, actually, appo kudichondirikkumbozhum avan idu nokkikondirunnu chiriya. So, ഞാനും അത് കണ്ടില്ല. യൂഷ്വലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബ്രിങ് ദ വാട്ടർ. അപ്പൊ അത്രയും നേരം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് നീളം കൂടിയൊരു മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ചില ഒബ്സർവേഷൻസും ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു തന്നെ, ഞാൻ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല. ഗുഡ്, ഗോ ഹെഡ്. ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. വരട്ടെ. The oneness equal to ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ. കൊള്ളാം. അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറ. ഇത് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒബ്സർവേഷനും മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണം.
അപ്പൊ 1 is equal to ദൈവസ്നേഹം തന്നെ. What is that 1 actually then? ദൈവം ഒരാളെ ഉള്ളൂ ദൈവം ഒരാളെ ഉള്ളൂ. ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. കമോൺ പോരട്ടെ. പയ്യന്മാരൊന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പോ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആധിപത്യമാണല്ലോ ഇന്ന്. ഗവേഷകന്മാരൊക്കെ പോയോ? വരട്ടെ. വൈറ്റ് ബോർഡ്. ഓഹ് എന്റെ പൊന്നോ, ശൂന്യാകാശത്തോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാ. അപ്പൊ ഈ എഴുതിയതൊന്നും കണ്ടില്ല. ഗുഡ്. ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്കറേജിങ് യു, ഐ എം എൻകറേജിങ് യു. ഓക്കെ, വൈറ്റ് ബോർഡ്. കൂൾ. സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. അതോ ഇനി അവിടെ തെളിയാത്തതാണോ? ഓക്കെ, ഒരു സമവാക്യം, which means it is an equation. Well, you all observe well. This is my observation. Okay, fine. Next one. Quick. What do you see? I understand. Yeah, you're right. I understand. What do you see? Tricycle. Excellent. Oh, guys have come back. വലിയ മടങ്ങിയവരുമാണ്. പോരട്ടെ. What is this? What do you see? Life after death. Life, death. Excellent. Life after death. What do you see? Under zero. 2 degree under zero. Somebody said, right? 2 degree below zero. Very good. What do you see? വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കേട്ടോ. What do you see? Come on. What's up? Baby language. Good observation. Baba black sheep. Baba black sheep. Oh, കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ ഓർത്തെടുത്തു. Good. Okay. Some type of chords. Very good observation. Go ahead. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല റൈം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു റൈം ഉണ്ട്. 1A, 1B, 3A. It's a repetition of 2 letters. Very good. It is a repetition of 2 letters. Excellent. Very good. അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കോഴി വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പൊന്നോ, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മകനെ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ. പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകന്റെ കൊള്ളാം. സൂപ്പർ. അമ്മച്ചുമാര് കോഴിയെ വിളിക്കുക. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടത്. പോട്ടെ. ഒബ്സർവേഷൻ. വരട്ടെ. It does not stop. Okay. Long time no see. ഇത് വേറെ ഒബ്സർവേഷനാ. ഓക്കെ, സി കാണുന്നില്ല അല്ലേ? സി എന്നല്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ബട്ട് ലോങ് ടൈംസ് നോ സി ഈസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് PSCക്ക് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി. വിത്തൗട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് യുവർ പെൻ അപ്പ്, ക്യാൻ യു just with the 4 lines to connect this all dots? ഇത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് തിങ്ക് ബിയോണ്ട് ദ ബോക്സ്. അതാണ് ഇതിനകത്തിലെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ബിക്കോസ് വി ആർ ലിമിറ്റഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലൈൻ 1 ആൻഡ് ലൈൻ 2, ലൈൻ 3, ലൈൻ 4. എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് യു കനോട്ട് ഡ്രോ ദിസ്. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ 4 ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. We normally think like M or box, square, something like that. പക്ഷേ beyond the dots, കണ്ടില്ലേ, beyond the surface, അപ്പോൾ beyond the box, when we imagine, അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പല ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്
സി ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചു തന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്? Because our minds are different. We have too many observations here. Okay, so now we are going to see video. If it is lagging, please tell me. Okay, I will just try. Just go through. Is it lagging? Fine. Okay. No sound. Okay, don't worry about the sound. Just observe the text, and you can see the picture here. As shown in the picture, there are two ladies in the room who are sitting opposite each other, while a 3-year-old boy plays on the floor. Okay, so who do you think is the real mother of the child? You have time. Okay, don't need to quickly answer. Observe the image well and then choose and find out if your intuition has guided you in the right direction. 2. Okay, 2. First one. First one. First one. 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനുണ്ട്. 2ന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് എല്ലാവരും. Tell me the reason. Hair color. ഹെയർ കളർ കൊണ്ടാണോ പറയുന്നത്? കൂൾ. ഓക്കെ, അമ്മയുടെ മുടി ആണ് മോന്റെ ഡ്രസ്. ഓക്കെ, The way she has placed her legs so that the child won't trip and fall. Okay, so the woman on the right, 70. Actually കൂടുതൽ പേരും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതാകാം, കാരണം yeah, so but the right answer is left, number 1. The reason is ഇത് എക്സ്പേർട്സിന്റെ ആണ്, ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ സ്ലൈഡ് ഒന്നുമല്ല. എക്സ്പേർട്സ് സേ, according to them, ഈ സ്ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് എനി ടൈം. മറ്റേ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ക്രോസ്ഡ് ലെഗ് ആണ്, എഴുന്നേറ്റാലും തട്ടി വീഴുന്ന രീതിയിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ. പിന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്താണ് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് എനി ടൈം റെഡി ടു സ്റ്റാൻഡ്. സോ യുവർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ജോബ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ വൺ. ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻ അവയർനെസ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 2 ടീമുണ്ട്. ഓക്കെ, വോളിബോൾ ടീം. ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് ടീം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ബോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വൈറ്റ് ടീം. റെഡി? ഹിയർ വി ഗോ. How many? 13. 13. Right answer. 14. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ 13. ആൻസർ ഈസ് 13. ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുത്തൻ നല്ല ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബോളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത്. ഇതിനകത്തൊരു ബെയർ പോലത്തെ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നത് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദിസ്. ഓക്കെ, സെയിം വീഡിയോ റിവൈൻഡഡ്. ഇപ്പൊ പുള്ളി എൻട്രി ചെയ്യും അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡിഡ് യു സീ? ഇത് മുമ്പലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നോ? കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ബോളെ നോക്കുക, എണ്ണം തെറ്റരുത്. അങ്കിള് പറഞ്ഞു അതേ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണമെന്ന്. ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ട് പോവാ. സോ വാട്ട് ഹാസ് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ബൈബിൾ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുക, അല്ലെ നമ്മൾ വായിക്കുക. കാനാവിലെ കല്യാണം ഇതേ എത്ര വട്ടൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂൾ മുതൽ വായിക്കുന്ന. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ ആരെങ്കിലും പേന വെച്ച് എഴുതണം. See, our mind is already off. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണം, വീഞ്ഞ്, കൽപാത്രം, യേശു, ഫിനിഷ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് തരാൻ പോകുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്, ഇനിയത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനി ഒബ്സർവേഷന്റെ ടെക്നിക്സ്, ടിപ്സ് പഠിക്കാൻ പോവാണ്.
അതുകൊണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റോടെ വേണം കടന്നു വരാൻ. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കടന്നു വന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യുവർ കോപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് തുടങ്ങി വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്പർ 1, കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഈ ബൈബിൾ എഴുതിയത് ലാംഗ്വേജിലാണല്ലോ. ഏത് ലാംഗ്വേജിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മലയാളം ഓർ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ലുക്ക് ഫോർ ദ കമ്പാരിസൺ. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Psalm 1 and 3. He is like a tree planted by the streams of water. Who can tell me what is compared here? Who else are compared here? God. No. Blessed man. A person is compared to the tree. Okay, a person who reads the Bible is compared to a tree. Now my question, you say yes or no answer, okay? Is he compared to the color of the tree? No. No. Is he compared to the size of the tree? No. No. Is he compared to, then what is he compared to? The fruitfulness of the tree. Yes. So നമ്മള് ആ കമ്പാരിസണിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. സോ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ലേൺ ഫ്രം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പോലും ബൈബിളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് സർവീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ. വെറുതെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. See, you can just skim through, but you look it up. സ്നേഹിക്കും എല്ലാ ദിവസവും. എന്താ അത് വായിക്കാണ്ട് ആ ദിവസം ഇപ്പൊ തുടങ്ങുക എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയിട്ടാ ഞാൻ വന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കണേ. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈബിൾ ആദ്യം തുടങ്ങണം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണേ. ബട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ആ ബൈബിളിൽ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. ഐ സേ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ കമ്പാരിസൺ, ലുക്ക് ഫോർ കമ്പാരിസൺ. കണ്ടില്ലേ, കമ്പാരിസന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക്, ആസ്, ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് മാനർ, ഇതൊക്കെ. ഇപ്പൊ മത്തായി 6:2 സോ വെൻ യു ഗീവ് ടു ദ നീഡി ഡു നോട്ട് അനൗൺസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ട്രംപറ്റ് ആസ് ദ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ഡു. അപ്പൊ ആസ് ദ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്നാലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ലുക്ക് ഫോർ ദ കമ്പാരിസൺ. വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ? What are the words of comparison? Like as, in this manner, like this. ഇതൊക്കെയാണ്. മലയാളത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. തല പുകഞ്ഞു നോക്കിയാലേ കാണത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്നത് മറ്റൊരു വാക്കിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എപ്പോഴും വരത്തുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് വേർഡ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ലൈക്ക് വെൻ യു പ്രേ ഡു നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ്. ഇവരെ പോലെ. അപ്പൊ അവരെ പോലെ എന്ന് പറയാൻ എന്താ? അവര് പോലെ, അതെന്താ അവരുടെ, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതിനെ വെച്ചിട്ട് വേണം മറ്റേത് പഠിക്കാൻ. വിൽ യു എവർ ബിഗിൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ബട്ട്? എന്തിൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂവേഷനെ ബട്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ, Acts chapter 5, the first verse itself is starting with but. Who can tell me the reason for it? Just to say, casual reason. It's a continuation from chapter 4. for indeed. Yes. It is contrasted with chapter 4. Something has happened in chapter 4. Ananias and Sapphira, they're mishandling with the money. But there is somebody else who handled the money carefully. But നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേരൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ, ഞാനും ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളതാ. പണ്ട് ഇല്ല, പണ്ട് നോക്കി പഠിക്കടാ, അപ്പുറത്തെ നോക്കി പഠിക്കുക, അവളെ നോക്കി പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നോക്കി പഠിക്കുമ്പോ നീ മണ്ടൻ, പക്ഷെ അവളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is a contrast. നിങ്ങൾക്കുൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഗുണം ഒരാൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റാ. അപ്പൊ ഇനി ഈ വാക്ക് വിടുവേ ചെയ്യരുത് ബൈബിളിൽ. ബട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ? there is a contrast. So what is contrasted? That you have to look into, spend time with that. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? But Samuel ministered before the Lord. മുകളിൽ തലതെറിച്ച രണ്ടെണ്ണന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹൊഫ്നി ഫിനെഹാസും അവരിങ്ങനായിരുന്നു, അങ്ങനെ. ബട്ട് സാമുവേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഈച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഈച്ച് വേർഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. Now, repetition.
അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹീബ്രൂസ് 11 നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഗിവ് മീ ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി കമ്മിങ്. Faith. യെസ്, ഫെയ്ത്ത്. ഞങ്ങള് മാവേലിക്കരയില് ഈ പണ്ട് ഈ കലമൊക്കെ കൊണ്ട് തലയിൽ ആൾക്കാർ വരും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലോബാ, ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതല്ല. അപ്പൊ ഇത് തലയിരിക്കും, ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീഴുകയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വീഴുക. അപ്പൊ വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോണ്ട് എന്താ? ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് വീഴാൻ പോവാ. ഹൗ വുഡ് യു റെസ്പോണ്ട്? ആക്ച്വലി ടിപ്പിക്കൽ മലയാളികളെ പോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണാതെ വീഴാൻ പോവാ. അയ്യോ. പറ. താഴെ വീഴുന്നു. ഓക്കെ, ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ശരിയാ, ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി. താഴെ വീണ് പുള്ളി പെട്ടു. അതൊക്കെ ശരിയാ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനും തരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അത് അറിയണം, ഞാൻ വീഴാൻ പോവാണെന്ന്. പോയി അത് തന്നെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രേസ് അവിടെ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളെ അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെ കൊണ്ടുവരിക. ദിസ് ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് ആക്ച്വലി. കാരണം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എൻ്റെ നോട്ട്സിനകത്ത് തന്നെ ഇതൊരു മലയാളം നോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണം, ഇപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മളെ മലയാളം മനോരമ പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മെയിൻ ന്യൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? How do you understand the main news? What are the characteristic, or how do you recognize the main news? The repeated content. Okay. The front page written big. Okay. Yes, font will be there and repeated content. Yes, what you said is correct. But in the modern world, നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ വലുതാക്കി എഴുതും, ഫോണ്ടിന്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരുത്തും, ലേഔട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഏൻഷ്യന്റ് വേൾഡിൽ ഇത് എഴുതപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ there were no titles given. അപ്പൊ അവർ അവലംബിച്ച what they followed was, if they wanted to emphasize something, what they did? They used to repeat things, repeat words. So whenever you read Bible, suppose you read a portion of the scripture, if you repeatedly find a word, that means the author wanted your attention there. 1 Corinthians 15, നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം. 1 Corinthians 15, what is a repeated word? Resurrection, correct. 119, blessed. Okay, there are many words, but just I wrote one word only, word of God. Okay, but word of God in various forms you can see there. Okay, 1 John chapter 4, love. Okay, so don't miss out the class next Tuesday. So today's assignment, this will be then the dashboard, but let me just tell you what you need to do. ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് അയച്ചും തരണം. യു ക്യാൻ ഐദർ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഇറ്റ്, ഹൗഎവർ ഫീൽ ഫ്രീ. ഒത്തിരി വലിച്ചു വാരി എഴുതരുത്, ജസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക, ഒത്തിരി എഴുതരുത്. ഓക്കെ, ഒറ്റ വാക്ക്, എന്നാലേ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നോക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് റീഡ് നമ്മുടെ കാനാവിലെ കല്യാണം, ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക, 2-3 വട്ടം വായിക്കുക, വേറെ വേർഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ സമയം പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അത് എഴുതുക. 2, ഹു ആർ ദി ഇൻവിസിബിൾ ബട്ട് പോസിബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദം. 100% ഷുവർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ആരോട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ട്യൂസ്ഡേ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ജോൺ ചാപ്റ്റർ 2. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി എവിഡന്റ് ഒബ്ജക്ട്? അവിടെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അത് തിങ്സ് ആകാം, എന്തുമാകാം, എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, പക്ഷെ അത് ബൈബിളിൽ അതിന് എഴുതിയിരിക്കണം. ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഇൻവിസിബിൾ ബട്ട് പോസിബിൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, മോസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതെന്തെല്ലാമാണ്? ദെൻ what are the smell you expect?
അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. But what do you expect? That is observation actually. Then, what are the most repeated words here? എത്ര വാക്കുകളുണ്ട്? ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട. മിനിമം ഒരു 2 വാക്കുകൾ എഴുതി തന്നാൽ മതി. എല്ലാം ഒന്നും അരിച്ചു വെറുക്കണ്ട. മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 വാക്ക്. Then, what is the climax of the event? ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷേ you try to just identify, okay? ഒരു ഏത് സ്റ്റോറിക്കും ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാകും. So you identify a climax. Then the last one, what are the things that are alien to your culture? ഇത് നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറിന് ഉള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്തെല്ലാമാണ്? So be excited to look into this and get the answer. Be prepared on Tuesday. So much of excitement are ahead. God bless you. Thank you so much.